салом бинандагони азиз, таҳволоти тоҷикистон ва ҷаҳонро аз радио озодӣ пешниҳоди шумо мекунем. Шалои Гулхоҷа ҳастам дар хидмататон. имрӯз 11 октябр атрофи ин мавзӯъҳо суҳбат хоҳем дошт. баъди гузориши радиои озодӣ, зиндагии Бахтиёр Тоҳирови бесарпаноҳ дар шаҳри Хуҷанд тағйир ёфт. попи рум озори ҷинсӣ дар калисои католикро мусибати ҷаҳонӣ хондааст. тибқи як таҳқиқот тӯли 10 солаҳо теъдоди аз рӯҳониён ҳазорҳо кӯдак ва аксаран писаронро сӯистифодаи ҷинсӣ карданд. вақте рӯҳоние дар ягон мадраса ва калисое расвоӣ мекард, усқуф ӯро ба калисои дигаре мефиристод. муҳрбардар ва ё чӣ гуна баҳси харидории фонусҳо идораи сохтмонии асосии шаҳри Кӯлобро ба гирдоби мушкилот кашондааст. сафири Афғонистон дар Душанбе исрор меварзад, ки ахиран дар вилояти Паншер қабрҳои дастаҷамъии садҳо нафар ошкор шудааст. нишасти хабарии ғайримунтазираи сафорати Афғонистон дар Тоҷикистон ба сурати оҷил субҳи имрӯз баргузор гардид. ҳамзамон сафири Афғонистон қотеона изҳор дошт, ки бозпас овардани Ашраф Ғанӣ, раиси ҷумҳурии фирорӣ, аз ҳадафҳои ҷабҳаи муқовимат ва сафорат набудааст. ҷузъиётро аз Барод Юсуфӣ мешунавем. این مقاومت چیز نوی نیست که بر ما کس بیاموزاند. محمد ظهیر اغبر، سفیر حکومت پیشین افغانستان در دوشنبه، ضمن یک همایش در این سفارت گفت طالبان ساکنان عادی را بیرحمانه و دسته‌جمعی به قتل می‌رسانند. اظهارات جناب اغبر به گفته خودش بر اساس تماس‌ها با ساکنان محلی است. دیروز با یکی هست هموطنانم داخل صحبت بودم. اینا بالاتر از 400 نفره بدون محکمه، بدون پرسان به تیر بسته کردن و در گورای دسته‌جمعی دفن کردن. تنها و قریه که من زندگی میکنم در یک گودال 13 جوانی که نانهاور خانواده خود بودن. نه سلاح به دست داشته و نه داخل جنگ بوده، بلکه در مزرعه خود مصروف کشت کار بوده و اینا را به قتل رساندن. در همایش چند عکس هم به نمایش گذاشته شده بود که به گفته سفیر دلیل جنایت‌های جنگی و قتل عام از سوی طالبان است. سید جعفر عثمانزاده، رئیس حزب دموکرات تاجیکستان در این همایش گفت سفیر افغانستان در تاجیکستان باید دلیل‌های قتل عام از سوی طالبان را گرد آورده به سازمان ملل متحد، سازمان‌های حقوق بشر سپارد. و بسیار جای حیرت انگیز است که سازمان ملل متحد، سازمان‌های حقوق بشر گویا هم کور باشند هم کر باشند. ما نمیدانیم که چقدر آدم باید کشته شود که بعد نسل کشی اون اعتراف کنند. تحقیق تا کجا درست بودن گفته‌های سفیر حکومت پیشین افغانستان در تاجیکستان درباره قتل عام مردم بیگناه و پیدا کردن گروه‌های دسته‌جمعی در افغانستان ناممکن است. نظر طالبان هم به این ادعای جناب اغبر دسترس نیست. баъди нашри гузориши радиои озодӣ дар ҳафтаи гузашта дар бораи Бахтиёр Тоҳирови бесарпаноҳ даҳҳо нафар ба унвони радиопаём навиштаву хостори кӯмак ба ӯ шуданд. ҳамагӣ дар байни 3 рӯз рӯзгори ин сокини вилояти Хатлон, ки солҳо боз дар шимоли кишвар дар кӯча буд, тағйир кард. акнун ӯ барои ояндааш нақша мекашад ва мехоҳад ба назди ҳамсару фарзандонаш баргардад. Фарзон Муҳаммадӣ боз ҳам ба суроғи Бахтиёр Тоҳиров рафт. бахтиёр Тоҳиров мисли чанд рӯзи пеш дигар маъюсу гирён нест. ҳоло дар як ҳуҷраи гарм суҳбат мекунад. аз он ки дар як вақти кӯтоҳ равиши зиндагиаш тағйир хӯрд, хушҳол аст. пас аз нашри гузориши радиои озодӣ дар бораи бесарпаноҳон, ки Бахтиёр яке аз онҳо буд, корбарон ба ёриаш шитофтанд. чанде аз муҳоҷирон ва дӯстони Диловар Сафаров, яке аз блогерони тоҷик, хоҳиш карданд ки ба ӯ кӯмак кунад. ами акай Диловар квартира гирифт, ина сар либосам харид, то ҳама чизша харида, курткам харид. ҳар одамам қасм расход намекунад. бо шукронаи худо ина нӯши неъмат. хайр ами сумомета нигоҳ бина мекунам. аку чӣ нақшаҳо доред шумо барои нақша иншоалло ба амри худо басе каме қадар шаташа хӯрдам дар чи ақиби зиндагӣ мешавам.
میرم خونه نصیب باشه اما سوارچکی خدمت میکنم او خوب آمده در اینجا ای بقلشگاه و کردن یکم فایده نیست. بختیار طاهرویچ 43 ساله تا این دم در یک مکان نیمه ویرانه در خوجند زندگی میکرد. او میگوید 8 سال پیش در جستجوی کار بهتر به اینجا آمد و ماند. همسر و 3 کودک داشته است. وی در صحبت قبلی گفته بود که به یگان اداره های دولتی برای کمک مراجعت نکرده بود، زیرا وقتی به گوشهایش یک خزنده زیان رسان، طبیبان به گفته او برایش کمکی رایگان نکردند. گوشام پوزه سنجیدن در اپارات همه رو دورو پرو کردن شگونه خدوان اینا گوشم سوز شده یک گوشم کار بود اما روز گرفت برده کن این از شگونه خدا سوز شد. به نقل بختیار او کفشیرگر است و مدت در نیروگاه سنگتوده نیز کار کرده است، ولی وقتی در دیگر جایها به عوض کارش مبلغ نداده و فریب کردند، حالا تشبسکاران کمک تصمیم دارند بختیار را به زادگاهش فرستانند. برای نفر ماهی ندادیم کوشش کرده ماهی قپی را آموزانیم. یعنی که همون مهاجرایی که گفتن که یک کارت گذارید بسیار بودن خواهش کردن کمک میکنیم، گفتیم باشد کارتشون میگذاریم و در پول همان برای این نفر تجهیزات میگیریم، مثلا برای سوارکه کردن و دیگر چیزایی که هست این مرده که برای با کار میآموزن، یعنی که برایش کار میآموزیم همین گونه پول نمیتیم که چون که همین گونه پول دیم میخورن تمام میشه دیگر بس. فعالان جامعه شهروندی از توجه ساکنان و مهاجران تاجیک به این گونه اشخاص بسرپناه خوشحال هستند، ولی همزمان میخواهند که دیگر نفران در کوچه مانده نیز توجه شود. یک تحقیقات سازمان‌های دیار و نوتابن در سپتامبر امسال معلوم کرده است که در ولایت سوخت قریب 500 شخص بسرپناه زندگی میکنند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. ҷабрдидагон аз озору азияти ҷинсӣ дар фаронса талаб доранд ки дар калисои католик ислоҳоти таърихӣ сурат бигирад то дигар бора ба сӯистифодаи наврасон дар калисо роҳ дода нашавад. пештар аз ин як комиссияи махсуси фаронса натиҷаҳои таҳқиқеро нашр кард ки нишон додааст садҳо ҳазор кӯдак дар 70 соли гузашта дар калисои католик озору азияти ҷинсӣ дидаанд. гузориши садои амрикоро ҳамкорам тоҳири сафар тақдим мекунад. ژان رنه، ژان فرانسوا و ژوزف تقریباً 10 ساله بودند که آزار جنسیشان آغاز یافته است. روحانیان مدرسه شونی پیلر پیوسته شاگردان نورس خود را سوء استفاده می‌کردند. هر وقتی می‌خواستند نزد ما می‌آمدند و می‌گفتند من تو را مدتی زیاد است ندیدم و ما را به اتاق‌هایشان می‌بردند. کلیسای کاتولیک این همه را پنهان داشته است. وقتی روحانی در یگان مدرسه و کلیسای رسوایی میکرد، اسقف او را به کلیسای دیگر میفرستاد و او عین کار را در اینجا تکرار میکرد. آزار جنسی نورسان و پنهان نگه داشتن جنایت 10 سالها در فرانسه ادامه کرده است. تحقیق کمیسیون آشکار کرده است از سال 1950 بیش از 3200 روحانی 216,000 کودک و اکثرا پسران را سوء استفاده جنسی کردند. با علاوه خادمان موقتی کلیسا شماره جبردیدگان 330,000 نفر تخمین می شود. گذشته از این همه بی‌اعتنایی، کوتاهی، سکوت، پنهانکاری وسیع در کلیسا مثل قاعده بوده است. واکنش پاپ فرانسیس روز سه‌شنبه به نتیجه تحقیق چنین بود. من از رنج و آسیبی که جبردیدگان کشیدند غمناک و اندوهگینم. من شرمسارم. ما و من شرمساریم که کلیسا مدت دراز نتوانست به آنها توجه ضروری کند. بر اساس قانون‌های فرانسه مهلت جزا دادن گناهکاران برای جنایت‌های قدیمه گذشته است. کمیسیون از کلیسا خواست جبران برای جبردیده‌ها را زیاد کند. پرداخت جبران اولی سال آینده آغاز می‌یابد. بعضی جبردیدگان میگویند خود کلیسا به اصلاحات سخت احتیاج دارد. باید عملکردها، مناسبت و مدیریت در کلیسا سخت تغییر یابد. اول امسال پاپ فرانسیس قانون‌های کلیسای کاتولیک را تغییر داد و آزار جنسی را جنایت حسابید.
امیس پلیسدرو مدیر سازمان صدای کاتولیک‌ها در فرانسه است. به اندیشه من تا زمان یک پرونده مانده است، یک درنده، یک جبردیده مانده است، باید کار را ادامه داد. پاپ فرانسیس به نظر من تغییرات را شروع کرد. تحقیق کمیسیون مخصوص فرانسه بعد عین تحقیقات در کشورهای دیگر مثل امریکا و استرالیا صورت گرفت. پاپ روم آزار جنسی در کلیسای کاتولیک را یک مصیبت جهانی خوانده است. شما برنامه اخبار آزادی را تماشا دارید و اکنون می رویم به جنوب تاجیکستان. وقتی پای از کورپا درازتر می شود به صاحبش دردی سر می آورد. به مثل سرنوشت کارخانه ساختمانی اساسی شهر کولوب که بحث 2 ساله مربوط به فانوسا، اکنون این اداره را از بینای کاری محروم نموده است. در برابر آنکه کارخانه مذکور به پرداخت نکردن میلیون ها سومانی پول فانوس ها به شرکت ترکی متهم می شود، باز ریاست منطقوی گمرک نیز به دادگاه شکایت برده است. تفصیلات در گزارش محمود جان رحمتزاده. بینای کارخانه ساختمانی اساسی شهر کولوب از سوی سود اجراچیان مهر زده شده است. حالا کارمندان 8 نفره این کارخانه حق ندارند به بینای کاریشان وارد شوند. بحث این کارخانه ساختمانی با ریاست منطقوی گمرک از ماه مارس سال جاری در دادگاه اقتصادی ولایت ختلان آغاز شده بود. ریاست منطقوی گمرک اداره ساختمانی اساسی شهر کولوب را برای وارد کردن 300 قندیل و پرداخت نکردن باج گمرکی متهم کرده است. حالا این بحث به منفیت ریاست منطقوی گمرک حل شده است. همین سبب می شود که برای پرداخت نکردن باج گمرکی که 707,000 سومانی را تشکیل می‌کند، اداره ما را اجراچیان سود اقتصادی ولایت حبس کرده به در اداره ما مهر زدند. قندیل‌های بحث برانگیز شهر کولوب را سال 2019 شرکت ارتا گروپ دی استیکر LTD با درخواست حکومت محلی در زمان سفر پرزیدنت وارد کرده بود. شماره این قندیل‌ها 300 عدد را تشکیل می‌دهد. حالا 176 عدد آن نصب شده، 30 عدد دیگرش با درخواست رئیس ولایت در مرکز ولایت نصب شده، باقی مانده در انبار شهرداری نگه داشته می‌شود. شهرداری هم 6 ماه پیش گفته بود که پول قندیل‌ها را از بودجه پرداخت خواهند کرد. ما تمام امکانات استفاده برده هستیم که حساب برزیادی قسمی درآمد بودجه این قضا رو پرداخت کنیم. در حقیقت شما می‌دونید در شهر 176 تا قندیل زمانوی وارد کرده، نصب کرده شده است. مردم مورد استفاده قرار داده است. ما تمام امکاناتمون را استفاده می‌بریم. اما کمبودی بودجه و پرداخت نشدن باج وارداتی قندیل‌ها حالا بینای ساختمانی را به حبس کشیده است. این چنین به اثر پرداخت نشدن پول خرید قندیل‌ها رفته ایستاده است. شرکت ارتا گروپ دی استیکر LTD در یک نامه دعوا کرده است که پول آنها نیز پرداخت شود. اردوغان فرهاد در یک نامه‌اش به عبدالجبار رحمانزاده یاردمچی سابق پرزیدنت و قربان حکیمزاده رئیس ولایت ختلان نوشته بود که او با اداره ساختمانی اساسی شهر شرطنامه دارد. مبلغ این قندیل‌ها نزدیک 4 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد. با گذشت 2 سال از آوردن قندیل‌ها هنوز مقامات نتوانست از کجا و چه طور این پول را پرداخت کنند. از همین رو بینای اداره ساختمانی اساسی شهر بعد بحث‌های دادگاهی در حبس قرار گرفته است. کارمندان اداره ساختمانی اساسی شهر کولوب گفتند که بجز یک بینا دیگر چیزی ندارند که فروخته آن را پرداخت کنند. اکنون کاری لایحه‌کشی و ساختمانی را ساختمانچیان از خانه انجام داده ایستاده‌اند تا کارهای ساخت‌وسازی در شهر به قفا نماند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کولوب. بینندگان عزیز، فرصت برنامه اخباری آزادی به پایان رسید. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبرگزاری‌های دیگر رو چون همیشه در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org میتونید بخونید. گزارش‌های ویدیویی در آزادی ویدیو یوتیوب گذاشته میشن. فردا همه شما رو در برنامه سرخط رویدادها منتظرم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.